Hello dear students. In the previous session we discussed about the isomerism classification, degree of unsaturation, chain isomers, position isomers. In this session we are going to discuss about the functional group isomerism. What are functional group isomers? The structural isomers which are having same molecular formula but having different functional groups, then those are called as functional group isomers, right? So for example, I am taking this one. Alkenes and cycloalkanes are functional group isomers. If we observe these two compounds, so for this compound 2-butane, what is the molecular formula? 4 carbon atoms are present here. 1, 2, 3, 4. And how many hydrogens are there? 3 plus one hydrogen will be there, no? Here one hydrogen will be there, no? So 3, 3, 6, 7, 8. C4H8. See here also CH2. It is CH2. It is CH2. It is CH2. So C4H8. So in these two compounds, molecular formula is same, but functional group is different. Here alkene functional group is present, double bond. Here cycloalkanes functional, cyclic compound, no? So then these two are said to be functional group isomers to each other. 2-butane and cyclobutane are functional group isomers. In the same manner, one more example for this. 1-pentene and cyclopentane. So if you observe here, both are having same molecular formula. CH3, CH2, CH2, CH will come here. Here if we see, all the carbon positions are CH2 groups, right? C5H10 will come for these two compounds if we observe clearly. So molecular formula is same here also, but the functional group here, alkene functional group is present, here cycloalkane functional group is present. So these two are called functional group isomers. So for the structural isomers in which molecular formula is same but functional group is different, then those are called functional group isomers. So first example ఏంటి ఇక్కడ alkenes and cycloalkanes are called functional group isomers. First example ఇది. Second example కి వస్తే alkynes, జాగ్రత్తగా చూడండి, alkynes, alkadienes and cycloalkenes are functional group isomers. నేను నెంబరింగ్ ఇస్తున్నాను చూడండి, 1, 2, 3. 1 and 2 are functional group isomers. 2 and 3 are functional group isomers. 1 and 3 also functional group isomers. Out of these three, any two if we consider, those are functional groups to each other, we can say. See, it is alkyne, it is alkadiene, because two double bonds are there, no, diene. Here cyclic compound and double bond is there, cycloalkene we can say. Okay, so you can observe here, it is CH3, it is CH2, it is C, it is CH. So molecular formula is 4 carbon atoms are present here and hydrogens in ఉన్నాయి 3 plus 2 5 6 are there. So ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి, CH2 వస్తుంది, ఇక్కడ CH వస్తుంది, ఇక్కడ CH వస్తుంది, ఇక్కడ CH2 వస్తుంది. So C4 4 5 6 C4H6 will come here, CH2 CH2, here CH will come, here CH will come, C4H6 will come. See, in these three compounds, molecular formula same, but functional group is different, no? In the first compound, alkyne functional group, here alkadiene, here cycloalkene. So what we can say finally? Alkynes, alkadienes and cycloalkenes are functional group isomers. Next example. Number 3, third example. Alcohols and ethers are functional group isomers. Third one. See here, alcohol functional group is present. Here, ether functional group is present. See, both are functional group isomers, because here also if you observe clearly, molecular formula will be the same in these two compounds. So C3 5 6 7 and C3H8O will come. Here also same molecular formula will come. Check it, C3H8O, like that. Alcohols and ethers are called functional group isomers. But you see here,
ఇదేంటి బెంజీన్ రింగ్ మీద డైరెక్ట్గా ఓహెచ్ గ్రూప్ ఉంటే బెంజీన్ రింగ్కి డైరెక్ట్గా ఓహెచ్ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము ఫీనోల్ అని పిలవాలి. బట్ ఇది ఫీనోల్ కాదు కదా, బెంజీన్ రింగ్ మీద డైరెక్ట్గా ఓహెచ్ లేదు చూడండి. బెంజీన్ రింగ్ మీద CH2 యాలిఫాటిక్ కార్బన్ ఉంది, దాని మీద ఓహెచ్ ఉంది. యాలిఫాటిక్ కార్బన్ మీద కనుక ఓహెచ్ ఉంటే దాన్ని ఆల్కహాల్ అంటాము. ఓకే, ఆరోమాటిక్ రింగ్ మీద కనుక డైరెక్ట్గా ఓహెచ్ ఉంటే దాన్ని ఫీనోల్ అంటాము. మరి ఈ రెండు స్ట్రక్చర్స్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది కదా, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది. బట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? బట్ చూడటానికి OH లాగానే కనిపిస్తాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫీనోల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆల్కహాల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. So these two are said to be functional group isomers. See the point here. Generally, functional group isomers have different functional groups, but alcohols and phenols with the same molecular formula are called functional group isomers. Even both hydroxy group is common. చూడటానికి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిఫరెంట్గా అనిపించట్లే, ఇక్కడ సేమ్ అనిపిస్తుంది కానీ సేమ్ కాదు. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ హియర్. ఇక్కడ ఎందుకంటే OH అనేది బెంజీన్ రింగ్ మీద ఆరోమాటిక్ రింగ్ మీద డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని ఫినోల్ అంటాము. ఇక్కడ OH అనేది యాలిఫాటిక్ కార్బన్ మీద అటాచ్ అయ్యింది డైరెక్ట్గా కాబట్టి దీన్ని ఆల్కహాల్ అంటాం. సో ఆల్కహాల్స్ అండ్ ఫినోల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెంబర్ 4, ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఆల్కినాల్స్ అండ్ ఆల్కాక్సీ ఆల్కిన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఆల్కినాల్స్, ఆల్కాక్సీ ఆల్కిన్స్, వీటన్నిటిని ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ అంటారు. సో ఇది చూడండి, ఇది ఆల్డిహైడ్స్ ఇచ్చాను ఇక్కడ. చూడండి, ఇది ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా, CHO గ్రూప్ ఉంది చూడండి. సో దీనికి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా రాసుకుంటే 1 2 3 అంటే ఇక్కడ CH3 వస్తుంది, ఇక్కడ CH2 వస్తుంది, ఇక్కడ C వస్తుంది. సో C3H6O వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి కీటోను, ఇది కీటోన్ కదా, CH3 ఇక్కడ C వస్తుంది, C3H6O. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ వచ్చిందా రాలేదా? ఇక్కడ చూడండి CH2 CH అంటే C3H6O. ఇక్కడ చూడండి CH2 CH3 వస్తుంది ఇక్కడ. సో C3H6O. ఈ 4 కాంపౌండ్లో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ వచ్చిందా? బట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ కీటో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఈన్ ఉంది, ఆల్కహాల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఈన్ ఆల్ అంటారు, ENOL. డబల్ బాండ్ ఆల్కహాల్ కదా, ఈనోల్స్ అంటారు. ఇక్కడ డబల్ బాండ్ ఉంది అండ్ ఈథర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది, ఈథర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. దీన్ని ఆల్కాక్సీ అంటాం కదా, ఆల్కాక్సీ, మిథాక్సీ ఆల్కీన్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ అవుతాయి. ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఆల్కినోల్స్ అండ్ ఆల్కాక్సీ ఆల్కీన్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. నెంబర్ 5, యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ హైడ్రాక్సీ కీటోన్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. ఎందుకు? ఈ 4 కాంపౌండ్స్ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది, బట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చూస్తే it is acid functional group, it is ester functional group. Here ఆల్డిహైడ్ తో పాటు ఆల్కాక్సీ గ్రూప్ కూడా ఉంచండి. ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఆల్డిహైడ్. అప్పుడు దీన్ని హైడ్రాక్సీ అంటాం కదా, కాబట్టి ఇక్కడ హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్ అని రాశాను. ఇక్కడ కీటో ఉంది, OH ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే కీటో కదా, దీన్ని సెకండరీ కాబట్టి మనం ప్రిఫిక్స్ రాసుకుంటాం, హైడ్రాక్సీ కీటోన్స్ అని రాశాను చూడండి. సో ఈ 4 కూడా అంటే యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, హైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్స్, హైడ్రాక్సీ కీటోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. నెంబర్ 6, సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. చూడండి, ఇక్కడ సైనైడ్స్ అంటే CN ఉంటే సైనైడ్, NC ఉంటే ఐసోసైనైడ్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, బట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సైనైడ్ వేరు, ఐసోసైనైడ్ వేరు. ఓకేనా? IUPAC ప్రకారం చెప్తే దీన్ని నైట్రైల్ అంటాము, దీన్ని కార్బైల్ ఎమీన్ అంటాము. ఐసోసైనైడ్ ఏమో కార్బైల్ ఎమైన్ అంటాము, సైనైడ్ ఏమో నైట్రైల్ అంటాము అకార్డింగ్ టు IUPAC నామెన్క్లేచర్. సో సైనైడ్స్ అండ్ ఐసోసైనైడ్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. అలానే ఇక్కడ చూడండి RON డబల్ బాండ్ O ఇలా ఉంటే వీటిని నైట్రైడ్స్ అంటారు. ఇక్కడ RN డబల్ బాండ్ O ఇలా కూడా రాయొచ్చు, దీన్ని నైట్రో ఆల్కేన్స్ అంటారు, నైట్రేట్స్ అంటాం లేదంటే
నైట్రేట్స్ అంటాము. చూడండి, నైట్రేట్స్, నైట్రైట్స్, దీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. ఓకేనా. ఆల్కైల్ నైట్రైట్స్ అంటే ఇది, నైట్రో ఆల్కేన్స్ అంటే ఇది. రెండిట్లో చూడండి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉందా, బట్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఒక దాంట్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నైట్రైట్ అయితే ఇంకో దాంట్లో నైట్రేట్. సో దీస్ టూ ఆర్ సెట్ టు బి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్. One more example. Primary, secondary, tertiary amines are functional group isomers. చూడండి, ఇక్కడ NH2 గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ప్రైమరీ ఎమైన్ అంటాము, 1 డిగ్రీ ఎమైన్ అంటాము. ఈ NH గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని సెకండరీ ఎమైన్, 2 డిగ్రీ ఎమైన్ అంటాము. ఇలా ఉంటే దాన్ని టెరిషరీ ఎమైన్, N ఉంటే 3 డిగ్రీ ఎమైన్ అంటాము. సో ఈ మూడు, ఇది ప్రైమరీ ఎమైను, ఇది సెకండరీ ఎమైను, ఇది టెరిషరీ ఎమైను. ఓకే. సో ఈ మూడు కాంపౌండ్స్లో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ అండ్ నైట్రోజన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్. NH2 primary amine, NH secondary amine and tertiary amine. So the primary, secondary and tertiary amines are called functional group isomers. Hope you understand. Metamers. What are metamers? Metamers అంటే ఏంటి? మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ కాబట్టి ప్రతి దాంట్లో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమే ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే మెటామర్స్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మూడిట్లో చూడండి సేమే ఉంది, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా సేమే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఉంటే వాటిని ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమర్స్ అంటారు కదా. ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్, ఏం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది చూడండి, ROR. ఇది ఒక ఆర్ అనుకుంటే ఇది ఇంకొక ఆరు, ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అనమాట. ఇక్కడ కూడా ROR, ఇక్కడ కూడా ROR. ఈథర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది మూడిట్లో. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కూడా సేమే ఉంది, చెక్ చేసుకోండి. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కూడా సేమ్ ఉంది, బట్ అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, దెన్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ మెటామర్స్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఐదర్ సైడ్ చూడండి, 2 సైడ్స్ చూసుకుంటే ఒక సైడ్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే ఇంకో సైడ్ ఏముంది, ప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉంది చూడండి. సో ఇక్కడేమో మిథైలు, ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ మిథైల్ అండ్ ఇక్కడ ప్రొపైల్ ఉంది ఇందులో. బట్ ఇక్కడికి రండి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఐదర్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇథైల్, ఇథైల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది CH3 అనుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ వన్ సైడ్ మిథైల్ ఉంటే ఇంకొక సైడు ఐసోప్రొపైల్ ఉంది చూడండి, రైట్. ఈ మూడింటిని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒక ఐసోమర్లో ఫస్ట్ పాసిబిలిటీలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి బోత్ సైడ్స్ మిథైల్ అండ్ ప్రొపైల్ ఉంటే ఇక్కడ ఇథైల్ అండ్ ఇథైల్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్ అండ్ ఐసోప్రొపైల్ ఉంది. ఏ రెండింటిలో కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు చూడండి, కాబట్టి వీటిని మెటామర్స్ అంటారు. ఇది ఫస్ట్ కాంపౌండ్, ఇది సెకండ్ కాంపౌండ్, ఇది థర్డ్ కాంపౌండ్ అనుకుందాం. 1 and 2 are metamers, 2 and 3 are metamers, and 1 and 3 also metamers, because in these compounds molecular formula is same, functional group is same, but the attachment of alkyl groups on either side of the functional group are different. So ethers can show metamerism. ethers metamers ని చూపిస్తాయి, అందుకే ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ రాశాను కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి, సెకండరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. సెకండరీ ఎమైన్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజంలో మనం, NH, రైట్. NH ఉంటే వాటిని సెకండరీ ఎమైన్స్ అంటాం. చూడండి, అన్నిట్లో కూడా సెకండరీ ఎమైన్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏముంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈ సేమ్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కూడా నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్, హైడ్రోజన్స్ అండ్ నైట్రోజన్స్ చెక్ చేసుకుంటే మీకు సేమ్ ఉంటాయి మూడిట్లో. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది, but the attachment of alkyl groups on either side of the functional groups are different. ఫస్ట్ వన్లో ఏముంది, మిథైల్ అండ్ ప్రొపైల్ ఉంది. సెకండ్లో ఏముంది, ఇథైల్ అండ్ ఇథైల్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, మిథైల్ అండ్ ఐసోప్రొపైల్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెకండరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. ఇక్కడ ఉన్న మూడు సెకండరీ ఎమైన్స్ని మెటామెర్స్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, టెరిషరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. టెరిషరీ ఎమైన్స్ అంటే ఏంటి, నైట్రోజన్కి 3 సైడ్స్ ఉండాలి. ఇలా రాస్తే దీన్ని ప్రైమరీ ఎమైన్ అంటాము.
ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ ఎమైన్లో ఉన్న 2 హైడ్రోజన్స్లో ఒక హైడ్రోజన్ తీసి ఇంకొక ఆరు పెట్టండి, దాన్ని సెకండరీ ఎమైన్ అంటాము. ఆ ప్రైమరీ ఎమైన్లో ఉన్న 2 హైడ్రోజన్స్ ప్లేస్లో మనం 6 గ్రూప్స్ కనుక పెట్టగలిగితే దాన్ని టెరిషరీ ఎమైన్ అంటాము. డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా, ప్రైమరీ ఎమైన్స్కి, సెకండరీ ఎమైన్స్కి, టెరిషరీ ఎమైన్స్కి. ఇది ప్రైమరీ ఎమైన్, ఇది సెకండరీ ఎమైన్, ఇది టెరిషరీ ఎమైన్. మరి సెకండరీ ఎమైన్స్ చూడండి, ఆల్కైల్ 2 సైడ్స్ రాయగలుగుతున్నాం కదా, సో ఇట్ కెన్ షో, సెకండరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. టెరిషరీ ఎమైన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఐదర్ సైడ్ మనం వస్తుంది కదా ఇక్కడ బాండ్స్, సో టెరిషరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. మరి ప్రైమరీ ఎమైన్స్ మెటామెరిజం చూపిస్తాయా? నో, ఎందుకంటే ప్రైమరీ ఎమైన్స్ అంటే RNH2, ఒక ఎండ్ ఆల్కైల్ వస్తుంది, ఇంకొక ఎండ్ ఆల్కైల్ రాదు కదా, వస్తే అది సెకండరీనో టెరిషరీనో అవుద్ది కదా. సో టెరిషరీ ఎమైన్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. ఇక్కడ చూడండి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కానీ ఐదర్ సైడ్ చూసుకుంటే మిథైల్ ప్రొపైల్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్, బట్ ఇక్కడ ఐసో ప్రొపైల్ ఉంది చూడండి, ఇది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. అలానే థయో ఈథర్స్ అంటే ఏంటి, ROR ఉంటే ఈథర్ అంటాం కదా, ఆక్సిజన్ ప్లేస్లో ఎస్ పెడితే థయో అని పిలవాలి దాన్ని, RSRని థయో ఈథర్స్ అంటారు. చూడండి, థయో ఈథర్ అనే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఐదర్ సైడ్ ప్రొపైలు మిథైల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంది, ఇక్కడ మిథైల్ ఐసోప్రొపైల్ ఉంది. సో థయో ఈథర్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. అలానే నెంబర్ 5, యాసిడ్ ఎన్హైడ్రేట్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. ఈ యాసిడ్ ఎన్హైడ్రేట్ అంటాం ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ని, జాగ్రత్తగా చూడండి, C డబల్ బాండ్ O C డబల్ బాండ్ O RR, ఇది ఎన్హైడ్రేట్ అంటాం దీన్ని, ఎన్హైడ్రేట్ గ్రూప్ COO, ఇక్కడ అదే ఉంది చూడండి, COO, రైట్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఎన్హైడ్రేట్కి వన్ సైడ్ హైడ్రోజన్ ఉంటే వన్ సైడ్ మిథైల్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఎన్హైడ్రేట్కి ఒక సైడ్ మిథైల్, ఒక సైడ్ మిథైల్. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఐదర్ సైడ్ చూసుకుంటే అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, నో. So these two are said to be metamers. So acid anhydrides can show metamerism. Next, esters can show metamerism. చూడండి, ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కదా ఇది, ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ చూడండి, ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. మీరు మళ్ళీ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇది COOH ఇలా ఉందనుకోండి, దీన్ని యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, బికాస్ COకి OH గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని యాసిడ్ అంటాము, బట్ ఇక్కడ చూడండి COకి OH లేదు, హెచ్ఏ ఉంది, ఇది ఎస్టరే, యాసిడ్ కాదు. COకి O మీద హెచ్ ఉండాలి, ఇక్కడ O మీద హెచ్ లేదు కదా, కాబట్టి దీన్ని ఎస్టరే అంటాం, యాసిడ్ అనకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా చూడండి, CO మీద OH లేదు, ఇక్కడ హెచ్ఏ ఉంది, ఇది కూడా ఎస్టరే, యాసిడ్ కాదు. సో ఇలా మనకి ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఇచ్చారు. ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి ఐదర్ సైడ్ చెక్ చేసుకోండి, మిథైల్, ఇక్కడ మిథైల్ చూడడానికి సేమ్ అనిపిస్తున్నాయి, బట్ ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ O, COO ప్రొనౌన్స్ చేయండి, C తర్వాత డబుల్ బాండ్ O ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, COOకి ఇథైల్ అటాచ్ చేసి ఉంది, ఇక్కడ COOలో ఓకి అటాచ్ చేసి ఉంది చూడండి, C డబుల్ బాండ్ Oకి ఇథైల్ ఉంది, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ Oకి ఇథైల్ ఉంది, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ Oకి మిథైల్ ఉంది. అంటే ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి అటాచ్ అయిన ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ డిఫరెంటే, ఇక్కడ హెచ్ అటాచ్ చేసి ఉంది, ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ Oకి హెచ్ అటాచ్ చేసి ఉంది, ఇటు సైడ్ మ్యాచ్ అవుతుంది, బట్ ఇంకొక సైడ్ చూడండి డిఫరెంట్ ఉన్నాయా. అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది అన్నిటిలో, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, but the attachment of alkyl groups on either side of the functional group are different. So these two are all are said to be metamers. So esters can show metamerism అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్స్ అంటే ఏంటి, SO3 సల్ఫోనేట్ కదా ఇది, రైట్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటారు కదా, H2SO4 దాని డెరివేటివ్ లాగా వస్తుంది, వీటిని ఏమంటారు, SO3Hని సల్ఫోనిక్ యాసిడ్స్ అంటాం కదా, SO3H, అదే SO3 ఒక హెచ్ ప్లేస్లో మిథైల్ వచ్చింది అంతే. సో వీటిని సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్స్ అంటారు.
ఇవి ఎస్టర్స్లో సి డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, సి డబుల్ బాండ్ ప్లేస్లో ఈ SO2 గ్రూప్ వస్తుంది అంతే. కాబట్టి సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్స్ అంటారు వీటిని. చూడండి ఇక్కడ ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా తీసుకుంటే వన్ సైడ్ ప్రొపైల్ ఉంది, మిథైల్ ఉంది. ఇక్కడ ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అనుకుంటే వన్ సైడ్ ఇథైలు, ఇంకో సైడ్ ఇథైలు. సో ప్రొపైల్ మిథైలు, ఇథైల్ ఇథైలు, డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ చైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. కాబట్టి ఈ రెండింటిని మెటామర్స్ అంటాం. అలానే ఇది ఎస్టర్, ఇది సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా తీసుకుంటే ఒక సైడ్ ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉంది, ఇంకో సైడ్ మిథైల్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా వన్ సైడ్ ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా తీసుకుంటే వన్ సైడ్ బ్యూటైల్ ఉంది, వన్ సైడ్ మిథైల్ ఉంది. ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా తీసుకుంటే వన్ సైడ్ ఐసోప్రొపైల్, మిథైల్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ రెండు సేమ్ అనుకుంటారేమో, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఓకి CH3 అటాచ్ చేసి ఉంది, ఇక్కడ ఓకి ఐసోప్రొపైల్ గ్రూప్ అటాచ్ చేసి ఉంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో సల్ఫోనేట్ ఎస్టర్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం లైక్ దిస్. అలానే సెకండరీ ఎమైడ్స్, అసలు ఎమైడ్స్ అంటే ఏంటి? RCONH2 వీటిని ఎమైడ్స్ అంటారు. CONH2ని ఎమైడ్ అంటారు. ఈ ఎమైడ్లో CONH2లో ఒక హైడ్రోజన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో R పెడితే ఇది సెకండరీ ఎమైడ్ అంటారు దీన్ని. CONH2 ఉంటే ఇది ప్రైమరీ ఎమైడ్ అవుతుంది, CONH ఉంటే ఇది సెకండరీ ఎమైడ్ అవుతుంది. చూడండి, CONH ఇస్ ద సెకండరీ ఎమైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. CONH is the secondary amide functional group. CONH is the secondary amide functional group. చూడండి, ఈ సెకండరీ ఎమైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పైన ఐదర్ సైడ్ ఇథైల్ మిథైల్ ఉంది, మిథైల్ ఇథైల్ ఉంది. కానీ C డబల్ బాండ్ ఓకి అటాచ్ చేసి ఇక్కడ ఇథైల్ ఉంటే ఇక్కడ ఏముంది? మిథైల్ ఉంది. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఉంది C డబల్ బాండ్ ఓకి, ఇక్కడ C డబల్ బాండ్ ఓకి హైడ్రోజనే ఉంది. బట్ ఇంకో సైడ్ చూసుకుంటే ఐసోప్రొపైల్, ఇక్కడ N ప్రొపైల్ ఉంది. సో వీటన్నిటిని కూడా మనం మెటామర్స్ అనొచ్చు. సో సెకండరీ ఎమైడ్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. అలానే టెరిషరీ ఎమైడ్స్ కెన్ షో మెటామెరిజం. టెరిషరీ ఎమైడ్స్ అంటే ఏంటి? ఇందాక నేను ఎమైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రాశాను కదా, RCONH2 అని హైడ్రోజన్ రాస్తే ప్రైమరీ, ఇక్కడ ఒక R రాస్తే సెకండరీ ఎమైడ్, ఇంకొక R రాస్తే ఇది టెరిషరీ ఎమైడ్. సో CON అని ఉంటే అది టెరిషరీ ఎమైడ్. చూడండి, CON టెరిషరీ ఎమైడ్. చూడండి, ఇక్కడ COకి CH3 అటాచ్ చేసి ఉంది, H అటాచ్ చేసి ఉంది. బట్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది రెండింటిలో, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది, బట్ attachment of alkyl groups on either side of the functional group are different. So these two are said to be metamers. So tertiary amides can show metamerism. Finally, ketones can show metamerism. ఇది ketone functional group చూడండి, ఇది ketone functional group కదా. ఇక్కడ either side of the functional group methyl and propyl ఉంటాయి, ఇక్కడ ethyl and ethyl ఉన్నాయి చూడండి. So these two are said to be మెటామర్స్. అయితే ఇక్కడ ఒక డౌట్ వస్తుంది మనకి. సో ఈ రెండు ఇస్తారు మనకి ఎగ్జామ్లో, కింద ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి. ఇవి పొజిషన్ ఐసోమర్సా మెటామర్సా అని అడుగుతారు. ఈ రెండింటిని పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చుగా మనం. చూడండి, నేను నెంబరింగ్ ఇస్తున్న 1 2 3 4 5, ఇక్కడ నెంబరింగ్ ఇస్తే 1 2 3 4 5. ఇదేమో 2 పెంటనోన్ అవుద్ది, ఇదేమో 3 పెంటనోన్ అవుద్ది, అవునా? సో these two are position isomers. The molecular formula is same, but the functional group is also same, but the position of the functional group is different. So functional group పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అనొచ్చు కదా ఈ రెండింటిని. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంది, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది, బట్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఈజ్ డిఫరెంట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వస్తుంది. కాబట్టి వీటిని పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అనొచ్చు. మరి అట్ ద సేమ్ టైం మరి మెటామర్స్లో కూడా చెప్పుకుంటున్నాం కదా, C డబుల్ బాండ్ ఓకే ఐదర్ సైడ్ చూసుకుంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి కీటోన్స్ అనేవి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ అనేది మెటామర్స్ అని చెప్పొచ్చు, పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. బట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో రెండు ఉంటాయి ఆప్షన్స్లో. మరి ఏది కరెక్ట్ అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో మనం ప్రయారిటీ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఏంటంటే RTFMCP. R అంటే రింగ్ చైన్ ఐసోమర్స్, పక్కన రాసాను చూడండి. T అంటే టాటోమర్స్, నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టాటోమెరిజం గురించి. F అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజం, మెటామెరిజం, చైన్ ఐసోమెరిజం, పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి మెటామెరిజం ఉంది ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో, పొజిషన్ ఐసోమెరిజం ఉంది. ప్రయారిటీ ఆర్డర్లో ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది చూడండి, పొజిషన్ ఐసోమెరిజం ముందు వస్తుందా మెటామెరిజం ముందు వస్తుందా? మెటామెరిజం ముందు వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం
మెటామర్స్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. రెండు కనుక ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఆప్షన్స్లో మెటామర్స్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్ రెండు ఉంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? మెటామర్స్ అవుతుంది. ఒకవేళ మెటామర్స్ లేకపోతే పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అవుతుంది. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్.